சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் 30வது ஆண்டு பூர்த்தியை முன்னிட்டு சாய்ந்தமருத பிரதேச செயலக சமுர்த்தி முகாமையாளர் ரியாத் ஏ மஜீத் எழுதிய இலங்கையில் வறுமை ஒழிப்பு சமுர்த்தி திட்டத்தின் வகைபாகம் புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்வில் நூல் பற்றிய விமர்சன உரை வழங்க நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் கலை கலாசார பீடத்தின் பீடாதிபதி பேராசிரியர் எம் ஃபாசில் சார் அவர்களை உங்கள் மத்தியில் அன்போடு அழைத்துக் கொள்கின்றோம். Bismillahirrahmanirrahim. We are now approaching evening of today, and I'm so happy with starting our divisional secretary, who is the chair of this program today. You know, he was my former student and former student of my faculty of Arts and Culture, and very proud moment to me, because I'm also one of the person behind his educational development and reaching this position. In that case, we are happily, invite Mr. M.M. Asik to chair or preside, who is serving as a divisional secretariat Sainthamarudhu, and you are welcome, Mr. Asik. Another happiest moment, this is the area, minority communities, Tamils and Muslims are living in this area, and we are very happy, and on behalf of minority communities in this area, I honor and welcome our chief guest, the first CD, Khalur Arachi, Director General, Department of Samurti Development. Then Chintaka Abhay Bikrama, District Secretary Ampara, the Council Member of Southeastern University, and this District Secretary profoundly and precisely, making us a bridge in between majority and minority communities. During his tenure, he do visit Tamil and Muslim areas as well Sinhala, the Buddhist area. Thank you very much for visiting us today, sir. Our special guest, S. Jagarajan, Additional District Secretary Ampara, and MGSS Kitsuri, Director Marketing, Department of Samurti Development. Another guest of honor, M.I. Mufawika, Assistant Divisional Secretary, Sainthamarudhu. ACA Najim, Headquarter, Samurti Manager. Riyad A. Majid, Managing Director. S. Rifaya, Samurti Project Manager. ILS Hidayah, Samurti Manager, Samurti Bank. I couldn't mention some of you, including my friend, social activist and well-renowned peace activist in this area and internationally renowned person, my friend Riaz, the female here, and other gentlemen. I am so happy because of the participation of more female participation in this hall. That is also one important message. Empowering societies, alleviating kind of poverty, very crucial aspect in the international agenda today. With that, we must focus something here. Why we are gathering here today? Sri Lanka, before 2020, or even after independence, we were in a very good place in terms of economy. Particularly,
post-COVID and our economic crisis, our economy has gone down, our poverty level increased. When we compare with the 1990s, until recent past, until this, kind of economic crisis, this Samruti program, Samruti Development Authority, established through the legislation of our government, our parliament. So through that, they develop our country. They alleviate the poverty or the reduce poverty for a certain extent. In 1990s, you see, we were about 30% of under poverty. When we talk about the world, even today, more than 50% of world people or population, they are under poverty. So that is why United Nations and other organizations, particularly UN, concentrating about sustainable development goals. And humanitarian law, freedom from wants, freedom from fear. In that way, world are moving. World Food Program, World Food Organization, World Health Organization, UNICEF and other all organizations under United Nations and other institutions are working hard to reduce or alleviate poverty in world society. In that case, Sri Lankan governments time to time introduced different kind of the poverty reduction or alleviation program or the projects. Particularly when we talk about this Samruti, it did well when we compare with other programs. For the last 30 years, what our additional GA, government agent, very precisely pointed out that there are criticism. As an academic of the Sri Lankan society, I also agree with him. What Mr. Riyad A. Majid, the Samruti manager of Saintha Marudha, clearly pointed out that, yes, we face criticism, the politicization, efficiency, selection of the people, some critics we faced. But what we found, you see, according to his percentage, he mentioned it, from 29 to the 4%, it reduced until 2019. As per the other some data I found through my searching that it reduced to 11% our poverty. What I am trying to tell, this author Majid mentioned about the critics, what you mentioned, sir. The second thing, he clearly pointed out that this program, when we compare with other programs or the poverty alleviation programs in our country, it has certainly reduced the poverty. So that is why we are very successful. This COVID-19 and some of the economic crisis, we did not accept it. We did not wait for that. We couldn't predict, but scientifically, we should predict that. Some of our former government senior officials and research very clearly pointed out. But because of this economic crisis, our poverty level again increased. That is what now we are thinking about Aswasuma. And very recently, our government introduced in 2025 Praja Shakti national program kind of things. We are thinking about alternative. But the ultimate end of this Samruti program very clearly indicate us one of the important findings that this Samruti program alleviate the poverty, reduce the poverty to certain level. So our government, our state policies and law and everything very supportive for reduce poverty in our country. That is what we should understand. As far as, according to my understanding, I have gone through this book, and this is the book with 63 pages, and particularly he wrote about 7 chapters in this book. All 7 chapters very clearly talk about
the previous our poverty alleviation programs, and particularly provide more concentration through its first chapter, what is Samuti, how this government policy extended Samuti program through different things. You know, that is providing support for the people and providing support for their livelihood, the banking facilities, and CBO based works, and how from the rural society we can alleviate poverty. Those are the things he very clearly discussed in his most of the subjects. And importantly, I want to tell here how this program alleviate poverty in our society. At the end, he particularly emphasized about district of Ampara, and in this district, how poverty alleviated. Still there are criticism. I can criticize this book. I will do it in Tamil. I like to continue in English. So there are criticism in this book. However, to basic understanding and particular case study of Ampara district poverty reduction through this program, Samuti program, he clearly mentioned those other things. Then I will I would like to switch to Tamil because this is the book in Tamil. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வந்தனங்கள். இந்த அன்பான மாலை பொழுதினில் எங்கள் அனைவரின் மீதும் எங்களை படைத்தவனுடைய அருட்கடாட்சம் உண்டாவதாக என்ற பிரார்த்தனையோடு நான் உங்களை இந்த நிகழ்வுக்குள்ளே அழைத்து செல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன். நேரத்தினுடைய அருமை எனக்கு தெரியும். எனவே இன்ஷா அல்லாஹ் இப்போது நேரம் சரியாக 5:05. நான் 5:15க்கும் 5:20க்கும் இடையிலே முடித்து விடுவேன். ஏனென்றால் ஏனைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறபடியால் I'll finish it before 5:20. அப்படி செய்யவில்லை என்றால் இந்த நிகழ்ச்சிகளை 2 மணி நேரத்துக்குள் முடித்து விட முடியாது. ஜஸ்ட் ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் இன் இங்கிலீஷ். ஏனென்றால் அவர்கள் எங்களை மதித்து இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். எங்களுடைய தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள். எனவே இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற சில விடயங்களையாவது நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அப்படி தொடங்கினேன். இப்போது நான் உங்களோடு பயணிக்கிறேன். நாங்கள் எல்லோரும் இந்த உலகத்தினுடைய மனிதாபிமானம் உள்ள மக்கள் அனைவரும் வறுமையை பற்றி மிக கடினமாக மிகவும் கவலையில் இருக்கிற விஷயம் இன்று காசாவினுடைய மக்கள் மத்தியில் நிலவுகிற வறுமையாகும். அந்த கொடிய அந்த வறுமை சூழ்நிலைக்குள்ளே அந்த மக்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். நாகரிகம் அடைந்திருப்பதாக சொல்லுகிற இந்த உலகம் வெட்கித்து தலைகுனிகிற அளவுக்கு மனித அவலங்களும் வறுமைகளும், உணவுக்கு கையேந்தி இருக்கிறவர்கள் கூட துப்பாக்கிகளாலும் அதிநவீன பொம்களினாலும் கொலை செய்யப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையிலே அந்த கவலைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிற நாங்கள் சமய முஸ்லிம், தமிழ், சிங்களம், இந்து, கிறிஸ்தவர் என்கின்றதற்கு அப்பால் ஒரு மனிதநேயத்தோடு நாங்கள் கவலையில் இருக்கிறோம். 2025 அண்மைய புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் 2.1 மில்லியன் அளவான மக்கள் வறுமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிற அந்த பிரதேசத்தின் கவலையோடு நான் உங்களை இலங்கைக்குள்ளே அழைத்து செல்வதற்கு முன்னர் ஒரு சர்வதேச சிறிய பார்வையோடு இலங்கைக்குள்ளே வரலாம் என்று சொல்கிறேன். உலகத்தில் அபிவிருத்தி அடைந்து வருகிற நாடுகளினுடைய அபிவிருத்திக்கு தடையாக பல விடயங்கள் பங்களிப்பு செய்கின்றன. ஒன்று வருமானமின்மை, இரண்டாவது வருமான சமனின்மை, வேலை வாய்ப்பில் தட்டுப்பாடு, வேலையின்மை, மூலதன பற்றாக்குறை, சுகாதார வசதி பற்றாக்குறை போன்றன வறுமைக்கு முக்கிய காரணங்களாக திகழ்ந்து வருவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. வறுமையை பற்றி பலரும் வரைவிலக்கணம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அந்த வரைவிலக்கணத்தை சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால், மனிதன் எதிர்கொள்ளும் சமூக பொருளாதார சவால்களுள் வறுமை பிரதான பங்கினை வகிக்கிறது. வறுமை என்பது ஒரு மனிதன் அல்லது குடும்பம் வாழ்க்கையில் அடிப்படை தேவைகளான உணவு, உடை, இருப்பிடம், கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் ஆகியவற்றை பெற முடியாமல் இருக்கிற நிலையாகும். உணவு, கல்வி, சுகாதாரம் போன்றவற்றை யாருக்கு பெற முடியவில்லையோ அவர் வறுமைக்கு கீழே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த பின்னணியில் நின்று கொண்டு
முழு மொத்தமாக உலகத்தில் காணப்படுகிற வளங்களினுடைய நுகர்விலே 80% உலக சனத்தொகையின் 20% நுகருகிறார்கள், பொருட்களை வாங்குகிறார்கள். எனவே மொத்த 100% நுகர்விலே 20% பணம் படைத்தவர்கள் மாத்திரம் 80% நுகர்கிறார்கள். பெரும்பகுதியான 80% சனத்தொகையினர் 20% வாங்குகிற கவலை தருகிற நிலையில்தான் இந்த உலகமானது இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை இட்டு நாங்கள் அனைவரும் கவலைப்பட வேண்டியதாகும். இந்த பின்னணியில் நின்று கொண்டுதான் நாங்கள் எங்களுடைய ரியாத் ஏ மஜீத் அவருடைய நூலை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்த நூலினுடைய நிகழ்வுக்கு வந்தபோது இங்கு CBO என்று சொல்லுகிற கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், தட் இஸ் வாட், அதுதான் இன்று உலகத்தில் பேசப்படுகிறது. சமூக தளத்திலே இருக்கிற சமூகத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நிறுவனங்கள் செய்த சாதனைகளுக்கு அவர்கள் கௌரவிக்கப்படுகிற அந்த நிகழ்வு சமூகத்தின் அடிமட்டத்தில் வறுமையினை இல்லாமல் செய்கிற நிகழ்வு. இப்படி என்று நான் இதை பற்றி அதிகம் பேசிவிடுவேனா என்று எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. இங்கே எங்களுடைய முக்கிய சிங்கள மொழி மூல அறிவிப்பாளர் கல்முனை மாநகரத்தினுடைய சீஃப் போஸ்ட் மாஸ்டர் அவர்கள் நடந்து திரிகிற விடயத்தினால் அவருடைய நடையே என்னை புத்தகத்துக்குள்ளே சென்று விடு என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு என்னை ஆட்பரித்து நிற்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்திலே இலங்கையினுடைய தேசிய மதிப்பீட்டு புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையில் 2019 11.3 காணப்பட்ட இலங்கையினுடைய வறுமை வீதம் 2022 23% உயர்வடைந்திருக்கிறது. இந்த 11% அல்லது ரியாத் ஏ மஜீத் அவர்கள் சொல்லுகிற 4% இலங்கையினுடைய வறுமை வந்ததற்கு காரணம் சமுர்த்தி திட்டம். ஆனால் மீண்டும் அது 23% ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் கிட்டத்தட்ட 23% குழந்தைகள் கடுமையான வறுமையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 42% குழந்தைகள் பல்பரிமாண வறுமை, கல்வி, சுகாதாரம், வாழ்க்கை தரத்தில் மிக குன்றிய வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்களுடைய மலையக சகோதரர்கள் இந்த வறுமை பாதிப்பில் எங்களை எல்லாம் பார்க்க, எங்களை விடவும் வடக்கு கிழக்கில் வாழ்பவர்களை விடவும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இலங்கையின் முழு மொத்த வரலாற்றையும் எடுத்து பார்க்கிற போது நாங்கள் சமுர்த்தி திட்டம், உணவு மானிய முத்திரை திட்டம், உரமானிய திட்டம், ஜனசக்தி உதவி திட்டம், திவி நெகும, கம நெகும, கம்பரலிய, என்டர்பிரைசஸ் ஸ்ரீலங்கா, மகாபலி மற்றும் கல்லோயா போன்ற நீண்ட கால பலநோக்கு அபிவிருத்தி திட்டங்கள், சமூக பாதுகாப்பு முறைமைகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் அஸ்வசும நலம்புரி திட்டம் என்றும் நான் முன்ன சொன்ன பெயர் வரைக்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து சொல்லுகிற வரலாற்றை கொண்டிருக்கிற நாங்களாக இருக்கிறோம். இப்போது புத்தகத்துக்குள்ளே வருவோம். இந்த பின்னணியில் நின்று கொண்டுதான் நாங்கள் சமுர்த்தி திட்டத்தையும், இந்த இலங்கை வறுமை ஒழிப்பு சமுர்த்தி திட்டத்தின் வகிபாகம் என்று சொல்லுகிற ரியாத் ஏ மஜீத் அவருடைய புத்தகம், சின்ன புத்தகம். ஆனால் இந்த அட்டைப்படமே மிக தெளிவான முறையிலே ஃபோகலஸில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பின்பக்கத்தில் அவருடைய போட்டோவை போட்டு பேராசிரியர் பாசில் அவர்கள் அவரை பற்றி எழுதியிருக்கிறார். இந்த நூலுக்குள்ளே அவர் வந்திருக்கிறார். ஒரு சாதாரணமாக கல்வி கற்று தன்னுடைய கல்வியினை பல்கலைக்கழகம் வரை உயர்த்தி பின்னர் அவர் ஒரு சமூர்த்தி முகாமையாளராக மாறி இந்த பிராந்தியத்தினுடைய சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளராக ஆகி இந்த பிராந்தியத்தினுடைய ஸ்லோன் மீடியா போரத்தினுடைய தலைவராக மாறி தான் மிக நீண்ட கால அனுபவத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு சாதாரண சமுர்த்தி ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆபீசராக அதற்குள்ளே நுழைந்து ஒரு சமூர்த்தி மேனேஜராக ஆகுகிற வரைக்கும் தன்னுடைய ஆரம்ப கல்வியினை அல்ஹிலாலிலும் சாகிராவிலும் கற்றுக்கொண்ட, குறிப்பாக அவருடைய குடும்பத்தை பற்றி சொல்லுவதாக இருந்தால் சாய்ந்த மருதை சேர்ந்த மர்ஹூம் MI அப்துல் மஜீத், MH ஆயிசா நபார் ஆகிய இருவருக்கும் பிறந்த புதல்வராக 1974 7 13 பிறந்தார். நான் சொன்ன பாடசாலைகளில் கல்வி கொண்டு மீண்டும் தன்னுடைய கல்விகளை உயர்த்தி கொண்டு இந்த சமுர்த்தியில் தன்னுடைய மிக நீண்ட கால அனுபவத்தின் அடிப்படையிலே அவர் பெற்றுக்கொண்ட அறிவினை இன்றைய தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வு. நாங்கள் ஏன் இந்த நிகழ்வை ஆரம்பிக்கிற போது எங்களுடைய இந்த நாட்டினுடைய தேசிய கீதத்தோடு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் என்றால், இங்கு இருக்கிற அதிகாரிகள் இந்த நாட்டின் இந்த தேசத்தினுடைய
இந்த துறை சார்ந்த முக்கிய அதிகாரிகள் நாங்கள் இந்த நாட்டில் எப்படி வறுமையை ஒழிப்பதற்கு போராடி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பற்றி பேசுகிறபடியினால்தான் நாங்கள் தேசிய கீதத்தை ஒலித்து ஆரம்பித்திருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டம் குறித்தான ஒரு சிறிய புத்தகத்தை எங்களுடைய இந்த சகோதரர் ரியாத் ஏ மஜீத் அவர்கள் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். அதே நேரம் பிரதேச சமுத்தி சமுதாய அடிப்படை அமைப்பு, சமுத்தி வங்கி சங்கம், பிரதேச செயலகம், சாய்ந்த மருது என்பது இதனை வெளியீடு செய்திருக்கிறது. மேலும் மொத்தமாக 74 பக்கங்களை கொண்டிருக்கிற இந்த புத்தகத்தின் விலையும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 4 பேருக்கு இவர் சமர்ப்பணம் செய்திருக்கிறார். தன்னுடைய தந்தை, தாய், 2 சகோதரர்கள், அவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள். எனவே ஒருவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிற போது, புத்தகத்தை எழுதுகிற போது நான் வந்து விமர்சித்து விடலாம், ஒரு பக்கத்தை எழுதி பார்க்கிற போதுதான் அதனுடைய கடினம் வழங்கும். ஆகவே ரியாத் ஏ மஜீத் அவர்கள் செய்திருக்கிற காரியத்தை மிக குறைத்து மதிப்பிட முடியாத அளவுக்கு அவர் ஓரளவுக்கு விடயங்களை இதற்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறார். அணிந்துரை நான் வழங்கி இருக்கிறேன். மேலும் ஒரு அணிந்துரையினை எங்களுடைய பிரதேச செயலாளர் ஆசிக் அவர்கள் வழங்க, வாழ்த்துறையினை ஜெகராஜன் சார் மேலதிக அரசாங்க அதிபர், ஆசி செய்தியினை அவருடைய பால்ய நண்பன் அன்பு பேராசிரியர் ரியாஸ் சுலைமாலபி அவர்கள் வழங்கி இருக்க, இன்னும் ஒரு ஆசி செய்தியினை தலைமை பீட சிரேஷ்ட சமுத்தி முகாமையாளர் ACA நஜீம் அல்ஹாஜ் அவர்கள் வழங்க, அவருடைய நன்றியுரையோடு மொத்தமாக 7 சாப்டர்களாக இந்த நூலினை அவர் எழுதியிருக்கிறார். மிகச் சுருக்கமாக இந்த நூலினுடைய ஏனைய பகுதிகளை சொல்லுவதற்கு எனக்கு இன்னும் 5 நிமிடங்கள் இருக்கிறது. அது தாராளமாக போதும். 5 நிமிடங்களுக்குள் பல விடயங்களை சொல்லி பழகிய எனக்கு இது ஒரு பெரிய காரியமாக இருக்க மாட்டாது. எனவே நான் அதை பற்றி இந்த 5 நிமிடத்திலே சொல்லிவிட்டு என்னுடைய இருக்கைக்கு சென்று விடலாம் என்று நினைக்கிறேன். அன்புக்குரியவர்களே, இந்த முழு மொத்த 7 சாப்டரிலும் முதலாவது சாப்டர் நான் சொன்னது மாதிரி கடந்த கால வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களும் சமுத்தி திட்டத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை பற்றியும் இந்த சமுத்தி திட்டத்தினுடைய புதிய உள்ளடங்கள் பற்றியும் அவர் பேசுகிறார். சமுத்தி 2வது சாப்டரிலே சமுத்தி வேலை திட்டத்தால் இலங்கையில் வறுமையானது தணிக்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா என்கிற அந்த ஒரு விரிவான ஆய்வுக்கான அடித்தளத்தை இந்த 2வது சாப்டரிலே இட்டிருக்கிறார். 3வது சமுத்தி திட்டம் வெறும் நலனுதவி திட்டமா, இது ஒரு சாதாரண நலனுதவி திட்டமாக ஆரம்பித்து அந்த விமர்சனங்களுக்கு ஏற்ப அது மிகவும் வியாபித்து சமூக நல திட்டமாக, அதுதான் இந்த வங்கி முறைமை, இந்த சேமிப்பு பழக்கங்கள், அதனூடாக அபிவிருத்தி, சமூக பங்குபாட்டோடு கூடிய நடவடிக்கைகள், பார்ட்டிசிபேட்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ், இவற்றையெல்லாம் கொண்டு இது விரிவாக்கம் அடைகிற ஒரு திட்டமாக எப்படி மாறி இருக்கிறது என்பதனை சொல்ல வருகிறார். 4வது சாப்டரில் வறிய மக்கள் மத்தியில் சேமிப்பு பழக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில் சமுத்தி வங்கியின் வகிபாகம் என்று சொல்லி அதற்கு தனியாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து சமுத்தி வங்கி அமைப்பு மக்கள் அங்கு வைப்பிலிடுதல், அது அபிவிருத்தி விடயங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுவது, மக்களுடைய சேமிப்பு எப்படி ஊக்குவிக்கப்படுகிறது, வறுமை நிலையிலே இருந்து அவர்கள் ஒரு வறுமைக்கு அப்பால் பட்ட வாழ்வாதாரத்தை பெற்றுக்கொள்கிற வாழுகிற நிலைமைக்கு எப்படி செல்கிறார்கள் என்பதை பற்றி அது அலட்சி ஆராய்கிறது. 5வது சாப்டர் சமுத்தி வலுவூட்டல் வேலை திட்டத்தின் மூலம் மக்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்பட்டதா இல்லையா, அது மேம்பட்டு இருக்கிறதா, வாழ்வாதாரம் அவன் நாளாந்த வாழ்க்கையினை தன்னுடைய குடும்பத்தோடும் கொண்டு செல்வதற்காக இந்த நலத்திட்டம் பங்களிப்பு செய்திருக்கிறதா இல்லையா என்பதனை மிக விரிவாக ஆராய்ந்திருக்க வேண்டும் என்றாலும் அதற்குரிய துவக்கத்தை செய்திருக்கிறார். அதில் புதிய தொழில் முயற்சியாளர்களை உருவாக்குவதில் சமுத்தி திட்டத்தின் பங்கு, போதைப் பொருள் ஒழிப்பு வேலை திட்டத்தில் சமுத்தி திட்டத்தின் வகிபாகம், சமுத்தி திட்டமும் சமுதாய அடிப்படை அமைப்புகளும் இந்த போதைப் பொருளுக்கும் இலங்கை சமூகத்துக்கும் குறிப்பாக இந்த பிராந்தியத்தில் இந்த போதைப் பொருள் குறித்து இந்த சமுத்தி சாய்ந்த மருது சமுத்தி பணிமனை செய்கிற வேலை என்பதை பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு அரை மணி நேரம் வேண்டும். அப்படியான உன்னதமான கடமையை இது எப்படி செய்ய வருகிறது என்பதனை அதற்குள்ளே சுருக்கமாக கொண்டு வந்திருக்கிறார். 30 வருடங்களுக்கு பின்னர் வருமானம் குறைந்த குடும்பங்களின் இன்றைய நிலையினை பற்றி அவர் சொல்லுகிறார். இறுதியாக அம்பாறை மாவட்டத்தில் இந்த வறுமையானது எப்படி தணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதனை சொல்லுகிறார்.
தன்னுடைய புத்தகத்தை எழுதுவது என்னுடைய தொழில், நான் எழுதித்தான் ஆக வேண்டும். ஆனால் அவருக்கு அது தொழில் அல்ல. ஆனால் இன்றைய தினம் அவருடைய பிறந்த தினம். தான் பிறந்த தினத்திலே தான் புரிகிற கடமை, தான் புரிகிற தொழில் சார்ந்த தான் கற்றுக்கொண்ட, தான் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவத்தை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு இப்படி ஒரு புத்தகத்தை அவர் உருவாக்க முனைந்திருக்கிறார் என்பது எங்களால் பாராட்டப்பட வேண்டிய விடயம். ஒரு சில வரிகளில் விமர்சனம், இதற்குள்ள இன்னும் புள்ளிவிவரங்களை அவர் அதிகமாக கொண்டு வந்திருப்பார் என்றால் இது இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருக்க கூடும். கேஸ் ஸ்டடிஸ் என்ற அடிப்படையில் இவர் 2 விடயங்களை சொல்லுகிறார். இந்த விமர்சனத்தை சொல்லி இருக்கிறார், சார் சொன்ன விமர்சனத்தை. அந்த விமர்சனம் எப்படி வெற்றி கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்பதனை புள்ள விவர ரீதியாக அவர் தந்திருப்பார், ஆனால் இன்னும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கும். சமூகத்துக்குள்ளே உள்நுழைந்த கருத்தாளர்களை சொல்லி இருக்கிறார். சமூகத்துக்குள்ளே உள்நுழைந்து சில தனிப்பட்டவர்களை, தனிப்பட்ட குடும்பங்களின் ஊடாக, குடும்பங்களில் இந்த சமூகத்தை எப்படி மாற்றத்தையும் தாக்கத்தையும் இந்த சாய்ந்தமருது பிரதேச செயலகத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதனை கேஸ் ஸ்டடியாக கொண்டு வந்திருப்பார் என்றால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும். இப்படி நான் கதைத்து விடுவேன், நேரம் முடிந்து விட்டது. ஆகவே இன்னும் இப்படி 5-10 நாம் சொல்லுவதை விட அடுத்து வருகிற அவருடைய 2ஆம் பதிப்பு இந்த புத்தகத்தின் அடுத்த பதிப்பிலே நான் சொல்பவற்றை எல்லாம் சேர்த்துக் கொள்வாராக இருந்தார். இன்று அவர் செய்திருக்கிற நடைமுறையில் இருக்கிற அறிவுக்கு அவர் பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார். ஒரு முக்கியமான விடயத்தினூடாக அது இன்னும் மேம்படும் என்று கூறி, இந்த புத்தகமானது சாதாரணமாக இலங்கையின் வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களில் சமுத்தி திட்டத்தினுடைய வகிபாகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டிய பாடசாலை, பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் சமூகத்தின் வீடுகளில் வைத்து பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு புத்தகமாகும். நான் பேசினால் நீங்கள் தாங்கிக் கொள்ள மாட்டீர்கள், இவ்வளவு என்னிடம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த இடத்திலே இவ்வளவையும் நான் சொல்லிவிட்டேன் என்பதிலே மிகச் சந்தோஷம் அடைகிறேன். ஆகவே இந்த சமூகத்தின் இங்கு வந்திருக்கிற நாங்கள் ஒரு பன்மைத்துவ சமூகம் இங்கு ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம். எல்லோருடைய சார்பிலும் as a political science professor and dean faculty of arts and culture of Southeastern University, எங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் நான் அவரை பாராட்டி மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, அவருடைய பிறந்த நாளுக்கும் எங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து அவரை எங்களை படைத்தவன் மேன்மையான வாழ்வையும் உயர்வையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வஸ்ஸலாம், வணக்கம், ஐபோவான்.